ವಿಶ್ ಯು ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದಿಸ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಒಂದು ಆನ್ಲೈನ್ ತರಗತಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇಂದಿನ ಒಂದು ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಚಳವಳಿ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಚಳವಳಿ ತುಂಬ ಅತ್ಯವಶ್ಯಕವಾದಂಥದ್ದು ಅಂತೇಳಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ತಿಳಿಬೋದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳು ಅಂದರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗಿವಿಂಗ್ ಇಸ್ ಅ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಟು ಇಸ್ ಅ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳು ಅನ್ನೋದು ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಮಾನವನಿಗೆ ತುಂಬ ಅತ್ಯವಶ್ಯಕವಾದಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ರೈಟ್ಸನ್ನು ಇದು ನಮಗೆ ನೀಡಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಮಾನವನಿಂದ ಬೇರ್ಪಡಿಸಲಾದಂಥ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನೇ ನಾವು ಏನಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳು ಅಂತೇಳಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕರೆಯಲಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಿಳಿಬೋದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮ, ಜಾತಿ, ಲಿಂಗ, ಬಣ್ಣ, ಭಾಷೆ, ಜನ್ಮಸ್ಥಳ, ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಸಾಮಾಜಿಕ, ಆರ್ಥಿಕ, ರಾಜಕೀಯ ಇತರ ಸ್ಥಾನಮಾನಗಳಿಗೆ ಅಂತರವಿಲ್ಲದೆ ಏನಂದರೆ ಮಾನವರು ಈ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನಗೆ ತನ್ನ ಜಾತಿ, ಧರ್ಮ, ಬಣ್ಣ, ಭಾಷೆ, ಲಿಂಗ ಇದು ಯಾವುದನ್ನು ಏನಂದರೆ ಇದು ಪರಿಗಣನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ಎಲ್ಲರೂ ನಾವು ಒಂದೇ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮನೋಭಾವನೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತನ್ನು ನೀಡುವಂಥದ್ದು. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ತಾರತಮ್ಯತೆಗೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ, ಸಮಾನತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತನ್ನು ನೀಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಮಾನವನನ್ನು ಗೌರವಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಇದನ್ನು ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ಅನುಭವಿಸುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಅದನ್ನು ಮಾನವನ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸದುಪಯೋಗಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ಜೀವಿಸುವ ಹಕ್ಕು, ಅದಾದಮೇಲೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಹಕ್ಕು, ಸಮಾನತೆಯ ಹಕ್ಕು, ಸಂವಿಧಾನ ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂಥ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳಿಂದ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಬಹುದಾದಂಥ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮಾನವನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. In this human rights, it's the most important while we are studying briefly note about is a human rights means. Here is a human rights will be giving is a importance to human being in entitled to enjoy is a without distinction of the like is a race, color, religion, language, then gender, then birthplace, social, economic, political and is other status. Then rights relating to life. Rights are the relating to life. Will be giving the preference to like is to liberty, then equality, then is the dignity of the individual is guaranteed under the constitution or embodied in the international conventions and enforceable by the courts. Here is on the base of is has given as a preference to like is to justice. Here will be securing for all human being life and will be giving is the importance like is to liberty, then is equality, then here is the preference will be consisting for that dignity of life or human being of life. Relative consisting here is the most human being life in that in this one human rights. But human rights here violation of human rights in many of the countries have led to is an international organization to take the measures to protect them and is a global level. Hence we are discussing regarding about that. The first one is the Universal Declaration of the Human Rights in December 1948. That one we can call as UDHR, but will be raising to in annual examination time UDHR meaning. That one we can call here is the Universal Declaration of the Human Rights. UDHR. Expand UDHR means in the time of Universal Declaration of the Human Rights. So regarding about that, we must write. Then was accepted on 10th December 1948 by UN through its resolution. But here by UN, this one what means here this one accepted United Nations. Here that it will be giving is a preference for the basic of the which are the general interest. Basic is the what means the purpose of the general interest what is there and general feelings what are there, and it means the public opinion will be collecting and on the base of that only will be giving of these respectful for the people or is securing for these human being life here.
ಇಲ್ಲೇನಂದರೆ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳು ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾನವನು ಬಹುತೇಕ ಏನಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಒಂದು ಜೀವನವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ತುಂಬ ಅತ್ಯವಶ್ಯಕವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣುವಂಥದ್ದು ಗೌರವ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹಾಗಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಒಂದು ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಾದಾಗ ಇವುಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಒಂದು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ವಿಶ್ವದ ಗಮನವನ್ನು ಸೆಳೀತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಹಾಗಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಒಂದು ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಅದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ UDHR ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ UDHR, ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡ್ UDHR ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಘೋಷಣೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕರೆಯಲಾಗ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಡಿಸೆಂಬರ್ 10, 1948ರಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ಇದು ಒಂದು UN ಅಳವಡಿಸಿಕೊಟ್ಟು ಆದಮೇಲೆ ಇಲ್ಲೇನಂದರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಇದರ ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಅಂದರೆ ಸರ್ವರ ಒಂದು ಒಳಿತನ್ನು ಬಯಸುವಂಥದ್ದು, ಸರ್ವರ ಕ್ಷೇಮವನ್ನು ಬಯಸುವಂಥದ್ದು, ಆಮೇಲೆ ಸರ್ವರ ಒಂದು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಒಂದು ದೇಶಕ್ಕೆ ಅತ್ಯವಶ್ಯಕವಾಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಗೌರವಿಸುವಂಥ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಅಂತೇಳಿ ಕೂಡ ನಾವಿಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಲಾಗ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ರಾಜಕೀಯ, ಆರ್ಥಿಕ, ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ, ವಾಕ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ, ಸಮಾನತೆ ಮತ್ತು ಸರ್ವರಿಗೂ ಗೌರವ, ಶೋಷಣೆ ಮತ್ತು ವಿರುದ್ಧ ಹಕ್ಕು, ಲಿಂಗಧಾರಿತ ಅಸಮಾನತೆ ಅಂದರೆ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪವಿಲ್ಲದೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಇದು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬಹುದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇನ್ ದಿಸ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರೈಟ್ಸ್ encompasses like political, economic, then is social justice and freedom of speech and equality, respect to all. We have to give the respect to all because we are present, we know is regarding constitutional part that is a human being of life. While we are respecting to someone means they can respect us. ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಬ್ಬರನ್ನ ಗೌರವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮನ್ನು ಗೌರವಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಭಾವನೆ ಬೆಳೀತದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಯಾವುದು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಆಲ್, ನಾವೆಲ್ಲರನ್ನ ಗೌರವದಿಂದ ಕಾಣಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ರೈಟ್ ಅಗೇನೆಸ್ಟ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಟೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ರೈಟ್ ಅಗೇನೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಟೇಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಶೋಷಣೆ ವಿರುದ್ಧ ಹಕ್ಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಟೇಷನ್ ಎಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಎಲ್ಲಿ ಶೋಷಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಂಧಾನಾತ್ಮಕವಾದಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಅಥವಾ ತಿಳಿಯುತ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಅದಾದಮೇಲೆ ರೈಟ್ ಅಗೇನೆಸ್ಟ್ ಜೆಂಡರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ. ಜೆಂಡರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ಒಳಗಡೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಆರ್ ಇಸ್ ಎ ಹ್ಯೂಮನ್. ಇಲ್ಲೇನಂದರೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಮಹಿಳೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಏನಂದರೆ ಸಮಾನವಾಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಅಂತರವನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ, ಸಮಾನವಾಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ, ಅದಾದಮೇಲೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಲಿಂಗಾಧಾರಿತ ಅಸಮಾನತೆಯನ್ನು ಅಂದರೆ ಇವರು ಮಹಿಳೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಕೆಳಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕಾಣುವಂಥದ್ದು, ಆ ರೀತಿ ಒಂದು ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಒಂದು ಘೋಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸಮಾನರು, ನಾಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ, ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತು. ಯಾಕಂದರೆ ಸಮಾನತೆ ತುಂಬ ಅತ್ಯವಶ್ಯಕವಾದಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಅಸಮಾನತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತನ್ನು ನೀಡುವಂಥದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಲೈಕ್ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಫೇತ್ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ವಿತೌಟ್ ಇಂಟರ್ಫಿರೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನಂದರೆ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪವಿಲ್ಲದೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಇದು ಒಳಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟ್ರಸ್ಟ್ ರಿಲಿಜಿಯನ್. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮವನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ನಾವು ಕಾಣಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಆಲ್ ರಿಲಿಜಿಯನ್ಸ್. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಆಲ್ ರಿಲಿಜಿಯನನ್ನು ನಾವು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಾವು ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಿಂದ ಏನಂದರೆ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ, ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮ, ಆಮೇಲೆ ಇತರೆ ಧರ್ಮಗಳು ಮೇಲು ಕೀಳು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏನಂದರೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ತರುವಂಥದ್ದಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳಿಗೆ ಸಮಾನ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಗೌರವಯುತ ಒಂದು ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆಯನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಾಗ್ತದೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಬಂದಾಗ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಏನಂದರೆ ಜಸ್ಟಿಸ್ ನಾಗೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ವಿಲ್ ಬಿ ಗಿವಿಂಗ್ ಇಸ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಟು ಇಸ್ ದ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ ಇಸ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಅಬ್ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಇಸ್ ಅ ವರ್ತ್ ರಿಗಾರ್ಡ್ಲೆಸ್ ಆಫ್ ಇಸ್ ಅ ಕಲರ್, ರೇಸ್, ಸೆಕ್ಸ್ ಆರ್ ದ ವೆರಿ ಇಸ್ ಅ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಆಫ್ ಇಸ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ, ಕುಲ, ವರ್ಣ, ಲಿಂಗ ಇವುಗಳ ತಾರತಮ್ಯವಿಲ್ಲದೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಗೌರವಿಸುವುದೇ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಒಂದು ಏನಂದರೆ ಅಡಿಗಲ್ಲು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಏನಂದರೆ ವಿ ಮಸ್ಟ್ ಗಿವ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಟು ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ, ನಾಟ್ ಫಾರ್ ಇಸ್ ಅ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ಅಸಮಾನತೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ, ಸಮಾನತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತನ್ನು ನೀಡುವಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಏನಂದರೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಕಲರ್ ಮತ್ತು ರೇಸ್, ಸೆಕ್ಸ್, ಅದಾದಮೇಲೆ ದ ವೆರಿ ಇಸ್ ದ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಆಫ್ ಇಸ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು.
ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ತಾರತಮ್ಯ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುವಂಥದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಯಾರು ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ನಾಗೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ವಿಚಾರವನ್ನು ಹೇಳಿರುವಂಥದ್ದು ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಇವರಿಂದ ನಮಗೇನು ತಿಳಿತದೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಗೌರವಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿಚಾರ ನಮಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಬಂದರೆ ಎವ್ರಿವನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಮಿಂಗಲ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಫುಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ಜೀವನವನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ತಾರತಮ್ಯವಿಲ್ಲದೆ ಬದುಕುವುದನ್ನು, ಅದಾದಮೇಲೆ ಏನಂದರೆ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನ ಗೌರವಿಸುವಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿತದೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಎರಡನೇ ವಿಷಯ ಏನಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಆಫ್ ಎಮ್.ಎನ್. ವೆಂಕಟಾಚಲಯ್ಯ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. Justice of M.N. is a Venkatachalaya will be giving for us the human rights are in own nature. ಯಾಕಂದರೆ human rights are these are the own nature and without which we cannot live as human being. This meaning what means here is ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳು ಅವುಗಳದೇ ಆದ ಒಂದು ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳು ಏನಂದರೆ ಅವುಗಳದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಅವುಗಳಿಲ್ಲದೆ ಮಾನವ ಬದುಕಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. We cannot live without this human rights ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬಿಕಾಸ್ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಬೀಯಿಂಗ್ ಲೈಫ್ ಏನಂದರೆ ನಮಗೆ ಅತ್ಯವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು ಲಿಬರ್ಟಿ ಬೇಕಿದೆ, ನಮಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಬೇಕಿದೆ, ಸಮಾನತೆ ಬೇಕಿದೆ, ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬೇಕಿದೆ, ಅದಾದಮೇಲೆ ನಮಗೆ ರೈಟ್ ಟು ಲೈಫ್ ಬೇಕಿದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ನಾವು ಏನಾದರೂ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಜೀವಿಸುವ ಹಕ್ಕಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೇನೆಂದರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಏನಂದರೆ ಇವೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ತುಂಬ ನೀಡ್ಫುಲ್ ಅಂತೇಳಿ ನಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ನಮಗೆ ಅತ್ಯವಶ್ಯಕ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಮಾನವನಿಂದ ಬೇರ್ಪಡಿಸಲಾಗದಂಥ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ನಾವು ಇವತ್ತು ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳು ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್ ಆರ್ ದೋಸ್ ರೈಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಇನ್ಹೆರೆಂಟ್ ಟು ದಿ ಇಸ್ ಎ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಇನ್ is entitled to enjoy without his distinction of his race, color, religion, language, gender, birthplace, social, economic and political and other is a status ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲಾಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳು ತುಂಬ ಅತ್ಯವಶ್ಯಕ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಒಂದು ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ಇದು ನಡೆಯುವಂಥದ್ದು. ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಒಂದು ಒಳಿತಿಗಾಗಿ ಒಂದು UN ಬಯಸಿದೆ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆನ್ ದ ಬೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಇಸ್ ಅ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆರ್ ಇಸ್ ಅ ಜನರಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಏನಂದರೆ ವಿಚ್ ಆರ್ ದ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ನೆಸ್. ಯಾಕಂದರೆ ಅವರ ಭಾವನೆಗಳು ಏನಿದ್ದಾವೆ, ನೈಜ ಸಂಗತಿಗಳು ಏನಿದ್ದಾವೆ, ಅವರ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಏನು ಅತ್ಯವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆರ್ ಇಸ್ ಅ ಪಾಸ್ಟ್ ಆರ್ ಇಸ್ ಅ ಫ್ಯೂಚರ್. ಯಾಕಂದರೆ ಇವತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಮುಂದಿನ ದಿನಮಾನದಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಂದರೆ ಮಾನವನ ಒಂದು ಜೀವನ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಅತ್ಯವಶ್ಯಕವಾಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಇಲ್ಲೇನೆಂದರೆ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಏನು ಬೇಕು, ಸೌಲಭ್ಯ ಏನು ಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತು ಕೊಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮಾನವನನ್ನು ಗೌರವಯುತವಾದಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವನ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇದು ಒಂದು ಹೆಚ್ಚು ಹೊತ್ತು ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹಾಗಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಪ್ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ. ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಒಂದು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗೆ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಯಾವಾಗ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಇದನ್ನು ಡಿಸೆಂಬರ್ 10, 1948ರಂದು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದನ್ನು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ UDHR ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ and whatever it may be constituting for that is the human rights in the moments regarding next class I can explain to you the causes. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರಣಗಳು ಏನು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು 5 ಪಾಯಿಂಟ್ಸನ್ನು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳು ಎಂದರೇನು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಇದು ವ್ಯಾಖ್ಯೆಗಳೇನಿದೆ, ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ. ಈ ತರಗತಿಗೆ ನಾನು ವಿರಾಮವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಗುಡ್ ಡೇ ಟು ಯು ಆಲ್.